औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह इक्को ज़ात है तेरी जो ऐबां तो पा के, तू है हमद सना दे लायक बाकी हर शै खा के। ला इलाहा इल्लल्लाहु ए कलमा बरहक के, सब तो वड्डा नां है तेरा इस गल विच ना शक है। ते बज गुनाह तो मैं नहीं सकदा जे ना तू बचावें, भुल्लियां नूं तू राह विखा के सीधे रस्ते लावें। आज़म अते अजीम भी तू है तेनू सब वड्याइयां, अनवर ने भी दर तेरे ते आस उम्मीदां लाइयां। कोई खाकी कोई आबी कोई नूरी या नारी है, बड़ी सोहनी बड़ी प्यारी बेशक मखलूक सारी है। ये जग सारे दा अनवर हुसन एक पलड़े च रख दईए, मेरे महबूब दे कदमां दी मिट्टी फिर भी भारी है। मेरे प्यारे प्यारे पंजाबी जबान नाल प्यार करने वालिओ, जिथे भी दुनिया के हिस्से चो, पाकिस्तान चढ़दे पंजाब हिंदुस्तान आस्ट्रेलिया अमेरिका कैनेडा जिथे जिथे भी है वो अल्लाह तुहानूं सुख देवे। तो हर बंदा पंजाबी जिहड़ा ना आपो अपनी थां ते कोशिश कर रहा है अपनी माँ बोली की सेवा करन। अल्लाह तुहानूं रंग होर लाए तो कुछ जिथे कोई खूबियां होण उत्थे कमियां कुताहियां भी हुंदियां ने। असीं ना जिवें किसी गुलाम कौम दियां नी निशानियां हुंदियां, सुनते आए अगे भी जो इतने अंग्रेज़ सन, अंग्रेज़ तो चलो चले गए, अंग्रेज़ चले गए जे वो एडे चंगे सन तो उन्होंने कढ़ना ही नहीं सी, वो चले गए तो काठे अंग्रेज़ साढ़े ते आ गए। काठियां अंग्रेज़ां ने ये नहीं किया भी ये जेह्ड़े साडी कौम है इनू असी वेखो ना, साढ़े सरदार भरा जींदे रहन अल्लाह उन्होंने सुख देवे, गुरु नानक नूं मनदे ने ना, तो कम से कम गुरु नानक ने जी लप्पी जिन्हों अमला सदते हैं या अल्फाबैटिक सदते हैं, उन्हें गुरुमुखी वो तैयार कर ली। वो हुण सारे का सब कुछ लिखा जाता। तो असी जेड़े हैं ना तो अरबी सीख सके हैं, ना फारसी सीखी, ना उर्दू का सानू पता है। वो लफज असा चलो असी शाहमुखी सी लिखने हैं, कम से कम सानू लिखना तो कोई आ जाए। हुण वो साडा एक मसला यब बनया है सानू भी जेड़े साडे झंग वाले जे वो कोई सरगोधे वाले, कोई पंजाबी आंदे ने, कोई जो सरैकी वाले आंदे ने, असीं उधर ना कोई छछ वाला कोई हिंद को सारे ना लहजे वंडे ने। असीं हुण सोहना लिखना है ना तो सारी असीं भी हुण MSc ना पढ़ाउंदे सोहना पाक सोहना। हुण जेह्ड़े गुरमुखी वाले ने वो जाके उन्हां कोल एक अड़ नूं ने, उन्हां दे नूं ही दो ने, सोहना ते सोहना। तो सानू टेप आउंदे ने, हुण टेप आ के ड़े पा के उत्ते पा छड्डदे ने, ना सज्जण लिखना उन्हें सज्जण। वो जा गया, मैं इत्थे जिला झंग के नाल ही कालेज पढ़ाउंदा रहा, उन्हां दा जे कोई लिखाई है ना वो जदों उन्हां नूं ने पाउणा ने पानी है ना, पानी जां पाउणगे तो पानी पाउणा नहीं आउंदा। वो साडे वालिआं ते चलो उत्ते मोटा जिहा नुक्ता इक लाउंदे ने जां टेप पाती वड्डा सारा नहीं लाता। हुण वो लिखनी नहीं आउंदी, असीं मलाल नूं एडे कोरे आ, कोई पंजाबी दे दो लफज उन्हें पढ़ नहीं सकदे। साडा सारा हुण टैक्स असीं देईदा, टैक्स का जोड़ा परफार्म है वो पढ़ के वेख लो, वो समझ ही कोई ना आएगी किमें पूर करना। इहो जो साड़ी जबान च हुंदा भी कर्मा वाले तुसीं की कोई खर्चदे हो, की दिंदा जे तुहाडा खर्चा की हो, इहो कुछ लिखिया हुंदा। वो वकीलों नूं पैसे देने पैंदे ने, वकीलों नूं पैसे दे दिओ टैक्स सारा ही माफ। जे तुसां नहीं दिता तो तुहानूं आण के जे रिटर्न जिहड़ी करदे, रिटर्न मैं भी जमा करवाउंदा रहा, तो जाके जिहदे कोल असीं वकील कोल या जिहड़े कोई प्रोफैसर सी वो सारे जानदा, उन्हां जायदाद मेरे नाम पाती सी। वो जाके करोड़ां दा टैक्स आ गया, असीं जाके फिर मिन्नत कीती भी वेख लो भी जो जेह्ड़ी मेरे नां जमीन है मैनूं दिओ तो चलो लै लो टैक्स। ये सानूं ऐसा ना वकीलों कोई समझ लगदी, अंग्रेजी दे विच सारे ओह निकलदे जे जां फारसी दे। हुण वेखो ना जनाबे आली जे खिदमत जनाब हैड मास्टर साहब जो लिखदे ने, वो जाके सारे फारसी उर्दू। ये जे सानूं असीं दरखास्त भी अपनी पंजाबी जबान च साढ़े कोल लफज इन्ने ज़्यादा ने, वो जाके हर एक नूं समझण दा समझ सके। हुण साढ़े जाके इत्थे हुण आ जाएगा ना मसीह ते ख़वातीनो हज़रात ज़रूरी ऐलान सुनिए, सारे अहबाब नूं ये इतलाह दित्ती जांदी। हुण अहबाब दे माने ना साढ़े पिंड वालिआं नूं पुछ लवो भी वो जेह्ड़े अहबाब ने उन्हां दा माना किसे नूं आउंदा है? इसलिए उन्होंने जाके भी जो सीधा सामा ला जाओ पिंड वाले पिंड के वसनीको भैनों तो भराओ, आ ऐलान सुन लो भी गौरमेंट ये आंदी जे भी अपने बाजार जेह्ड़े ने पिछा कर लो, असां जेह्ड़ियां लैट्रीनां ते जेह्ड़े बाहर निकले सारे ढा देने ने। तो सौखा किसी को समझ आ जाए। वो एक तो ऐसी ना अरबी है ना उर्दू है
ਨਾ ਫਾਰਸੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਉਂਝੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਵੇਰੇ ਭਤਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਖਿੱਚੀ ਲਿਆਉਣਾ। ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਓ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰੂ ਕੇ ਲਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਜੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਗਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਮੁਨਾਫਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਪਿਆਰ ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹਿੱਲੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨਾਇਆ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨਾਇਆ। ਮਨਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੁੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਂਝ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਸਭ ਕੋਈ ਫੈਸਲ ਜੱਪਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਫੈਸਲ ਜੱਪਾ ਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਨਿੱਕਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਢੋਲਿਆਂ ਢਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕਰੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਰਿਫ ਨੂਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਆਰਿਫ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਖੁੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲਾਂ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਬੋਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਜੱਪਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਢੋਲੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਠਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੱਪਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਜਵੇਦ ਜੱਪਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਚਲੋ 6 ਦਿਨ ਨਹੀਂ 6 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲੈਣ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵਾੜ ਕੱਢ ਲੈਣੀ। ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ 200 ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ ਟੱਪ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਡਈ, ਮਗਰੋਂ ਜੇ ਆ ਜਾਣ 35-40 ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਰੇਟ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਲ ਸਿਖਾਉਣ ਡਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾ ਕੇ 200 ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਸ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਰ ਇੱਧਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਸਿਖਾਉਣ ਡਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ 200 ਜੋ ਟੱਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੋ ਗਰੀਬ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਾਵਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਘਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹਿਦ ਮਸਨੂਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਜਾ ਜਿਹਾ ਓੜ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਛੱਥਾ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ। ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਇਹਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਲਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਰਕਾ ਜੋ ਹੋਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਸ਼ਕ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ। ਖੱਟਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਦਿਲ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਤਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ, ਕੋਈ ਰਬਾਈ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕੋ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਸੁਣੀ, ਮਸਲਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਲੋਕੋ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬੰਦਿਆ, ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਹੋਣਾ ਹੋਏ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ, ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੋਲ ਦਿਆਂਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੋਲ ਦਿਆਂਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੰਗਾ ਅਮਲ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਾਂਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹਿਆ। ਤੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਲਣ ਹਾਰਾ ਸੁਣ ਅਨਵਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਮਸਲਾ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਸੁਣ ਲਈਏ,
ਵੀ ਉਹ ਆਕਾ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਿਸੇ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਹਾਬਾ ਆਖਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕਦੀ ਮੁਰਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਕਾ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਰਦਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਲੜ ਮਰਦਾ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੋਹੀਂ ਜਹਾਨੀ ਉਸਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੀ ਕੇ ਜ਼ਰਫ ਸੇ ਬੜ ਕਰ ਨ ਕਰ ਮੇਹਰੋ ਵਫਾ ਹਰਗਜ਼, ਕਭੀ ਬੇਜਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਬਣਾ ਲਈ ਖਿਆਲ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਅਕਲ ਸ਼ਊਰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਨਸਲ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਤਲੀਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਾ ਕਰ ਉਹਦਾ ਹਯਾ ਅਨਵਰ, ਕਦੀ ਇੰਜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰਫ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕੀ, ਭੂਏ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਨਾ ਕਈ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਰ ਦੇਗਾ। ਅਤੇ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲ੍ਲਾਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ਼ਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।